رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس، چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا جس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے اہم خبر سے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر جو معاملہ کافی دنوں سے زیر بحث تھا، اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے ہیں، لیکن قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اب اپڈیٹ یہ ہے کہ چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اجلاس میں یہ طے پایا ہے کہ چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ قواعد کے تحت پولنگ ابھی دوبارہ ہوگی اور رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور چودھری انوار الحق کو بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کر دیا گیا ہے۔ قواعد کے تحت پولنگ ابھی دوبارہ سے بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں بڑی خبر جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ چودھری انوار الحق بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو گئے۔ قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ اہم خبر جس سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا معاملہ ہے، جس میں اب یہ اپڈیٹ آئی ہے کہ چودھری انوار الحق کو بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کر دیا گیا ہے، لیکن قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ رات گئے قانون ساز اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے بعد کی اطلاعات یہ ہے کہ چودھری انوار الحق کو بلا مقابلہ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے وقاص کاظمی سے۔ جی وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس جو آج دوپہر کو گزشتہ روز دوپہر کو 2 بجے طلب کیا گیا تھا، وہ بالآخر آج 12:15 بجے شروع ہوا، جس کے بعد جو ہے وہ شیڈول اناؤنس کیا گیا وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے اور 12:40 سے 12:55 کے 15 منٹ کا وقت دیا گیا، جس میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے جانے تھے اور 2 جو کاغذات نامزدگی جمع ہوئے اور دونوں کاغذات نامزدگی چودھری انوار الحق کے تھے۔ متحدہ اپوزیشن کی جانب سے بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آزاد کشمیر کے اسپیکر ہیں چودھری انوار الحق، ان کے کاغذات نامزدگی وزیر اعظم کے لیے جمع کروائی گئی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑے کی جانب سے بھی چودھری انوار الحق کے کاغذات نامزدگی جمع کروائی گئی اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف جو کہ حکومت میں تھی یا تنویر الیاس کے زیر سایہ ہے، تو ان کی جانب سے کسی کے کاغذات نامزدگی بھی جمع نہیں کروائے گئے، نہ ہی بیرسٹر سلطان محمود گروپ کے دھڑے سے کسی کے اور نہ ہی متحدہ اپوزیشن کے۔ تو یوں بلا مقابلہ چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ تاہم اس کے لیے جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ 1:45 پر اپنے مقررہ وقت پر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں حل ہوگا۔ یوں لگتا ہے کہ آزاد کشمیر میں قومی حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پاکستان مسلم لیگ نون بھی شامل ہے اور کسی پاور شیئرنگ کے فارمولے کے تحت پاکستان تحریک انصاف نے جو ان کی حکومت گرنے کا خطرہ تھا اسے بچا لیا ہے آزاد کشمیر میں، اور اس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں بیرسٹر سردار تنویر الیاس جو کہ سابق وزیر اعظم بھی ہے آزاد کشمیر کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بارے میں نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے انہیں کچھ ہدایات دی ہیں اور جو اسپیکر ہیں وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہے ہیں، تو کارکنان کنفیوز ہیں کیا یہ عمران خان کا فیصلہ ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ، جبکہ آزاد کشمیر میں اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے حکومت بنا رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ایک دھڑا بھی ان کے ساتھ شامل ہے۔ تو یوں یہ ساری صورتحال تھی، جس کے بعد بالآخر آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل آدھی رات میں بلائے گئے اجلاس میں ہو چکا ہے اور وزیر اعظم جو ہے چودھری انوار الحق اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر 15ویں وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ اچھا وقاص کاظمی، یہ بھی بتائیے گا کہ خبر یہ بھی ہے کہ قواعد کے تحت پولنگ پھر بھی ہوگی، تو یہ پولنگ کا وقت کا کوئی تعین کیا گیا کب دوبارہ سے ہوگی قواعد کے تحت پولنگ؟ جی بالکل، اس وقت آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جو جاری ہے، فارمیلٹی کی کارروائی ہو رہی ہے، چونکہ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں چودھری انوار الحق، تاہم جو ووٹنگ کا عمل ہے وہ پھر بھی آئین کے تحت اور قانون کے تحت ہوگا، تو اس اجلاس کا عمل جو ہے وہ جاری ہے اور اس اجلاس میں 1:45 پر نئے قائد ایوان کے لیے جو ووٹنگ ہے وہ ہوگی اور اس کے بعد باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ وہ وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں چودھری انوار الحق آزاد کشمیر کے۔
सही। वकास काज़मी, ये भी बताइएगा कि कागजात नामजदगी किसी और की जानिब से भी जमा कराए गए थे या सिर्फ चौधरी अनवारुल हक की जानिब से ही जमा करवाए गए? यहाँ मैं आपको ये बताता चलूं कि दिलचस्प बात है, हर दोनों जानिब से जो मुतहदा अपोजिशन है आज़ाद कश्मीर की, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है और जम्मू कश्मीर भी पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, तो उनकी जानिब से भी जो चौधरी अनवारुल हक हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और स्पीकर हैं, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर थे, उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक धड़ा भी जो था, उसके भी जो माजिद खान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके ज़ेरे साया जो दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान थे, उनकी जानिब से भी जो चौधरी अनवारुल हक हैं, उन्हीं के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। तो यूँ कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक धड़े और पीडीएम की जो जमातें उन्होंने मिलकर आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का क़याम अमल में ले आए हैं, जबकि जो पार्टी सदर हैं आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो इससे लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस बारे में उन्हें कुछ इल्म नहीं है, ना ही इमरान खान की जानिब से कोई हिदायत जारी की गई है। जबकि जो चौधरी अनवारुल हक या उनका धड़ा या उनके लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि उन्हें जो पार्टी चेयरमैन है उनकी भी मुकम्मल हिमायत हासिल है और उसके बाद ही आज़ाद कश्मीर में जो कौमी हुकूमत है उसका क़याम अमल में लाया गया है। जी सही। चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। कवायद के तहत पोलिंग फिर भी होगी। रात गए कानून साज असम्बली का इजलास बुलाया गया और उसके बाद ये तय पाया है कि चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो चुके हैं। कवायद के तहत पोलिंग फिर भी होगी। रात गए कानून साज असम्बली का इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात दोबारा से जानेंगे अपने नुमाइंदे वकास काज़मी से। जी वकास, ये भी बताइएगा कि बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को मुंतखब कर दिया गया है, क्या इस हवाले से कोई नोटिफिकेशन भी जारी किया गया? जी बिल्कुल, यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा तौर पे जब वोटिंग का अमल हो जाएगा, 1:45 पर वोटिंग होगी वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब के लिए, जो कि आइन और कानून के तहत और असम्बली के जो कायदे और ज़वाबित हैं उनके तहत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकेगा। तहम अभी तक की जो ब्रेकिंग न्यूज़ वो यही है कि बिला मुकाबला तौर पर, चूँकि उनके मद्दे मुकाबल किसी भी जमात ने या किसी भी उम्मीदवार ने जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा नहीं करवाए, तो वो बिला मुकाबला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए। ताहम जो इनका नोटिफिकेशन है या दीगर जो कार्रवाई है, हल्फ होगा, वो 1:45 पर जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वोटिंग का अमल होगा उसके बाद ही अमल में लाया जाएगा। जी सही। कुछ देर बाद जब पोलिंग का अमल होगा तो दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन चूंकि चौधरी अनवारुल हक की जानिब से कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और अब तक की इतलात ये हैं कि चौधरी अनवारुल हक को बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब कर दिया गया है। कवायद के तहत पोलिंग फिर भी होगी। रात गए कानून साज असम्बली का इजलास बुलाया गया। याद रहे कि यह इजलास दिन में भी बुलाया गया था, लेकिन अब दोबारा से रात गए ये इजलास बुलाया गया और उसमें यह तय पाया है कि चूँकि कागजात नामजदगी सिर्फ चौधरी अनवारुल हक की जानिब से जमा करवाए गए हैं और अब इतलात ये हैं कि चौधरी अनवारुल हक को बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब कर दिया गया है, लेकिन कवायद के तहत पोलिंग फिर भी होगी। तमाम तर जो तरीक़ाकार है उसको यकीनी बनाया जाएगा और रात गए कानून साज असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें यह तय पाया है कि चौधरी अनवारुल हक को बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब कर दिया गया है। याद रहे कि सरदार तनवीर इलियास जो साबिका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर थे, तौहीन अदालत में उनको अपने ओहदे से हटना पड़ा और उसकी जगह पे अब चौधरी अनवारुल हक को बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब किया गया है, लेकिन कवायद के तहत पोलिंग फिर भी होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं बड़ी डेवलपमेंट से। चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हो गए हैं और अब तक की इतलात ये हैं कि कागजात नामजदगी सिर्फ चौधरी अनवारुल हक की जानिब से जमा करवाए गए थे, जिसकी वजह से उनको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब किया गया है, लेकिन कवायद के तहत पोलिंग फिर भी होगी। तमाम तरीक़ाकार को यकीनी बनाया जाएगा और उसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल रात गए कानून साज असम्बली का इजलास बुलाया गया, जिसमें यह सारा मामला ज़ेर बहस आया और उसके बाद देखा गया कि कागजात नामजदगी किसकी जानिब से जमा करवाए गए और कागजात नामजदगी सिर्फ चौधरी अनवारुल हक की जानिब से जमा करवाए गए थे। चौधरी अनवारुल हक पहले स्पीकर के तौर पर भी आज़ाद कश्मीर असम्बली में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे।